Good morning, all. Today we are going to study about 7th Standard History, Unit 1, page number 102 to 104. Sources of Medieval India. இடைக்கால இந்தியாவின் வரலாற்று ஆதாரங்கள். Learning objectives: to acquaint ourselves with sources of the study of medieval India. இடைக்கால இந்தியாவின் வரலாற்றுக்கான சான்றுகளை தெரிந்து கொள்ளுதல். Temples, mosques, tombs, palaces and forts as important sources. Tombs means grave, கல்லறைகள். கோயில்கள், மசூதிகள், கல்லறைகள், அரண்மனைகள், கோட்டைகள் இவை அனைத்து முக்கிய சான்றுகளாக இருக்கின்றது. லிட்டரரி அண்ட் இன்ஸ்கிரிப்ஷனல் டெக்ஸ்ட், இலக்கியங்கள், பொறிப்புகள் இவையும் ஆதாரங்களாக அமைகின்றது. அக்கவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அரப் அண்ட் டர்க்கிஷ் டிராவலர்ஸ், அரேபிய துருக்கிய நாட்டு பயணிகளுடைய பயண நூல்களும் சான்று பகர்கின்றது. ஃபர்ஸ்ட், இன்ட்ரோடக்ஷன். The periods from 700 AD to 1200 AD, 1200 to 1700 AD are classified as early medieval and later medieval periods, respectively in Indian history. இந்திய வரலாற்றில் கிபி 700 முதல் 1200 வரையிலும் 1200 முதல் 1700 வரையும் இரண்டு பிரிவாக பிரித்து வைக்கின்றார்கள். தொடக்க கால இந்திய வரலாறு என்றும் இடைக்கால இந்திய வரலாறு என்றும் இரண்டாக பிரிக்கின்றார்கள். Numerous and varied sources are fortunately available to the historians engaging in the study of medieval India. Numerous and varied sources, ஏராளமான வரலாற்று ஆதாரங்கள், வரலாற்றை கற்கும் அறிஞர்களுக்கு இது பயன்படுகின்றது. Added to the information that can be gleaned from inscriptions, monuments and coins are the accounts left by Arab, Persian and Turkish chroniclers. Gleaned means gather, remembrance, விட்டு போன மிச்சம் மீதி இருந்த பொருட்கள் ஆதாரங்களாக இருக்கின்றது. இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், கல்வெட்டுகள், மோனுமெண்ட்ஸ், நினைவு சின்னங்கள் அண்ட் காயின்ஸ், நாணயங்கள் இதெல்லாம் முக்கியமான ஆதாரங்கள். இவையெல்லாம் விட்டு சென்றது அரப், பெர்சியன் அண்ட் டர்க்கிஷ் chroniclers. These accounts are rich in detail and have given first-hand information on the life of kings, though they provide very little information on the life of the common people. இவர்கள் மன்னர்களை பற்றி அதிகமான செய்திகளையும் பொதுமக்கள் பாமர மக்களை குறித்து குறைவான செய்திகளையும் எழுதி வைத்திருந்தார்கள். The opinions of the courtiers and chroniclers are often one-sided, ஒருதலைபட்சமாக இருந்திருக்கின்றார்கள். Written in a hyperbolic language. Hyperbolic means a figure of speech, exaggerating the king's achievements. மன்னர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சில வெற்றிகளை பற்றி தான் அவர்கள் எழுதி வைத்திருந்தார்கள். Let us now explore
the various sources available for the study of the history of medieval India. இடைக்கால இந்திய வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள இந்த monuments, coins, Turkish chronicles இவர்கள் எழுதிய புத்தகங்களும் அதிகமாக பயன்படுகின்றது. Do you know the famous words of Kafi Khan, a courtier of Emperor Aurangzeb? Courtier means member of the royal court. இந்த காஃபி கான் என்று சொல்லக்கூடியவர் அவுரங்கசீபனுடைய அரண்மனையில் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியராக இருந்தவர். இவர் ஒரு நூலை எழுதுகின்றார். அந்த நூல்ல வந்து he says it is the duty of an historian to be faithful, to have no hope of profit, no fear of injury, to show no partiality on one side or animosity on the other, to know no difference between friend and stranger, and to write nothing but with sincerity. கூறுகின்றார், ஒரு வரலாற்று ஆசிரியராக இருக்கின்றவர் விசுவாசம் உள்ளவராகவும் லாப நோக்கம் அற்றவராகவும் ஆபத்திற்கு அஞ்சாதவராகவும் ஒருதலை பட்சமாக இல்லாமலும் விருப்பு வெறுப்பன்றி நண்பருக்கும் அந்நியருக்கும் வேற்றுமை பாராட்டாமல் நேர்மையாக உழைக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றார். Next, sources. Sources are the supporting materials, documents, or records in the form of evidence that help to reconstruct the past. Classification of sources. ஒரு question இருக்குது. Name the two different types of sources for the study of history. Primary sources and secondary sources. முதன்மை ஆதாரங்கள் என்றும் இரண்டாம் நிலை ஆதாரங்கள் என்றும் ஆதாரங்கள் இரு வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றது. We examine the details of political, economic and socio-cultural development with the aid of sources. First one, primary sources. Inscriptions, monuments and coins and the information available in them. முதல் நிலை ஆதாரங்கள் என்னென்ன? Inscriptions, கல்வெட்டுகள், monuments, நினைவு சின்னங்கள், காயின்ஸ், நாணயங்கள். இது மூன்று வந்து முதல் நிலை ஆதாரமாக இருக்கின்ற பொருட்கள். தென் செகண்டரி சோர்சஸ், இரண்டாம் நிலை ஆதாரங்கள் என்னென்ன? லிட்டரரி ஒர்க்ஸ், குரோனிக்கிள்ஸ், டிராவலேஜியஸ், பயோகிராஃபிஸ் அண்ட் ஆட்டோபயோகிராஃபிஸ். லிட்டரரி ஒர்க்ஸ் இலக்கியங்கள், குரோனிக்கிள்ஸ் கால வரிசையிலான நிகழ்வு பதிவுகள், டிராவலேஜியஸ் பயண குறிப்புகள், பயோகிராஃபிஸ் வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்கள் அண்ட் ஆட்டோபயோகிராஃபிஸ் சுயசரிதை நூல்கள். இவை அனைத்தும் இரண்டாம் நிலை ஆதாரங்கள். நெக்ஸ்ட், இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கல்வெட்டுகள். Inscriptions are writing engraved on solid surfaces such as rocks, stones, temple walls and metals. இந்த கல்வெட்டு பொறிப்புகள் எல்லாம் பாறைகளிலும் கோயில் சுவர்களிலும் கடினமான மெட்டல்ஸ்கள் எல்லாம் எழுதி வைத்திருந்தது. The king's royal decrees, dedications and donations, monuments raised in commemoration of victories in wars. Those built in memory of deceased warriors contain rich information about the concerned era. இந்த கல்வெட்டுகள்ல என்னெல்லாம் பொறிக்கப்பட்டிருந்ததுன்னு சொன்ன, அரசர் பிறப்பித்த பேராணைகள், அவர்
யார் யாருக்கெல்லாம் நன்கொடைகள் கொடுத்தாரு அந்த நன்கொடைகள் எல்லாம் பொறிக்கப்பட்டிருந்த டொனேஷன்ஸ் நன்கொடைகள். மோனுமெண்ட்ஸ் நினைவு சின்னங்கள், வெற்றிகளுடைய நினைவு சின்னங்கள். இந்த போர் காலத்தில் யார் யாரெல்லாம் வெற்றி பெற்றார்களோ அவர்களை பற்றி அந்த குறிப்புகள் கல்வெட்டுகள் பொறித்து வைத்திருந்தார்கள். போரில் மடிந்த வீரர்களுடைய பெயர்கள் இதெல்லாம் இந்த கல்வெட்டுகளில் காணப்படுகின்றது. காப்பர் பிளேட் கிராண்ட்ஸ் which were treated as legal documents have significant source value. காப்பர் பிளேட் செப்பு பட்டயங்கள் பாறைகள்ல நினைவு சின்ன நினைவு குறிப்புகள் காணப்பட்டது. செப்பு பட்டயங்கள்ல இந்த ஆவண குறிப்புகள் இருக்கின்றது. The Islamic Persian practices and the relatively high cost of copper plates made palm leaf and paper cheaper alternatives from 13th century onwards. இந்த காப்பர் பிளேட் விலை அதிகமாக இருந்ததால் நாளடைவில் பாம் லீஃப்ல எழுதுகின்றார்கள். பாம் லீஃப் பனை ஓலை அண்ட் பேப்பர் சீப்பர் அல்டர்னேட்டிவ்ஸ் எதெல்லாம் சீப்பாக விலை மலிவாக இருந்ததோ அதிலெல்லாம் இவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை எல்லாம் குறித்து ஆதாரங்களாக வைத்திருந்தார்கள். Look at this picture. You find out rock inscriptions. Several copper plate grants issued during the later Chola period, 10th to 13th century, record gift to individual priests or teachers who were Hindu, Buddhist or Jaina, or to persons of eminence. இந்த செப்பு பட்டயத்துல தனிப்பட்ட சமயங்கள் சார்ந்த குருமார்களுக்கோ துறவிகளுக்கோ அல்லது புகழ்பெற்ற மனிதர்களுக்கோ வழங்கப்பட்ட கொடைகள் எல்லாம் பதிவு செய்து வைத்திருந்தார்கள். Both the giver and the receiver are very elaborately described. By contrast, most stone inscriptions differ in their content. In stone inscriptions, the beneficence of a donor is recorded. The major focus is upon the giver. Thiruvalangadu plates of Rajendra Chola first and the anvil plates of Sundara Chola are notable examples. Uttaramerur inscriptions of Kanjipuram district provide details of the way in which the village administration are conducted. இந்த கொடை வழங்கியவர்கள் மட்டுமே இந்த கல்வெட்டுகளில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட்டு செப்பேடுகளில் குறித்திருந்தார்கள். அதுல மிகவும் குறிப்பிடத்தகுந்த செப்பேடுகள் திருவாலங்காடு பிளேட்ஸ், அன்பில் பிளேட்ஸ், உத்திரமேரூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ். இந்த உத்திரமேரூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்ல சோழர்களுடைய நிர்வாகம் குறித்து அதிகமாக எழுதப்பட்டிருந்தது. Various types of lands gifted by the Chola kings are known from the inscriptions and the copper plates. சோழ அரசர்களால் வழங்கப்பட்ட பல வகைப்பட்ட நிலக்கொடைகளை கல்வெட்டுகள் செப்பு பட்டயங்கள் வாயிலாக நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. They are வேளாண் வகை, refers to land of non-Brahmin properties. Brahmadeva refers to land gifted to Brahmins. Salabhoga refers to land for the maintenance of a school. Devadana refers to land gifted to temples. Pallichandam refers to land donated to Jaina institution. வேளாண் வகை பிராமணர் அல்லாத உடைமையாளருக்கு சொந்தமான நிலங்கள். பிரம்மதேயா பிராமணருக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள். சாலபோகா கல்வி நிலையங்களை பராமரிப்பதற்காக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள். தேவதான
கோயில்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள். பள்ளிச்சந்தம் சமண சமய நிறுவனங்களுக்கு கொடையாக அளிக்கப்பட்ட நிலங்கள். நெக்ஸ்ட் மோனுமெண்ட்ஸ், நினைவு சின்னங்கள். டெம்பிள்ஸ், பேலசஸ், மாஸ்க், tombs, forts, minarets and minarets are called by the collective name monuments. கோவில்கள், அரண்மனைகள், மசூதிகள், கல்லறைகள், கோட்டைகள், கோபுரங்கள், ஸ்தூபிகள் இவையெல்லாம் இன்னும் நினைவு சின்னங்களாக நாம் பார்க்க முடியும். The Sultans of Delhi introduced a new type of architecture. டெல்லி சுல்தான்களுடைய காலத்துல தான் பல புதுவகையான கட்டடக்கலையை அவர்கள் அறிமுகம் செய்தார்கள். The monuments they built had arcs, domes and minarets as the main features. அவருடைய கட்டடங்கள்ல வளைவுகள், கோபுரங்கள், குவிமாடங்கள் எல்லாம் இதுல காணப்பட்டது. The inscriptions in these monuments contain rich information which can be used to construct history. The medieval Khajuraho monuments, Madhya Pradesh, and temples in Konark, Odisha, and Dilwara, Mount Abu, Rajasthan, constitute valuable sources to understand the religion-centered cultural evaluation in northern India. வட இந்தியாவில் காணப்படக்கூடிய சில சான்றுகள். இந்த கோயில்கள் தான் அதிகமாக வட இந்தியாவில் காணப்படக்கூடிய சான்றுகளாக இருக்கின்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஜுராஹோ மோனுமெண்ட்ஸ் மத்திய பிரதேசத்துல இருக்குது, கோனார்க் ஒடிசால இருக்குது, தில்வாரா டெம்பிள் ராஜஸ்தான்ல இருக்குது. டெம்பிள்ஸ் இன் தஞ்சாவூர், பிரகதீஸ்வர, கங்கை கொண்ட சோழபுரம் and Tarasuram symbolize the magnificent structures the later Cholas built in Tamil Nadu. இதேபோல தென்னிந்தியாவிலும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலும் ஏராளமான கோயில்கள் நினைவு சின்னங்களாக காணப்படுகின்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிள், கங்கை கொண்ட சோழபுரம் and தாராசுரம் temples are some important in this period. Vitala and Virupaksha temples at Hampi similarly speak of the contribution of Vijayanagara rulers 15th century. Then Kuwatul Islam Masjid, Motki Masjid, Jama Masjid, Fatehpur Sikri Dargah, all in and around Delhi, and Charminar, Hyderabad are the important mosques belonging to the medieval time. List out some important mosques. ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா குவாத்துல் இஸ்லாம் மஸ்ஜித், மோத்கி மஸ்ஜித், ஜமா மஸ்ஜித், ஃபதேபூர் சிக்ரி துர்கா and Charminar. The forts of historical importance are Agra Fort, Chittoor Fort, Gwalior Fort and Delhi Red Fort, as well as the forts of Daulatabad. List out the important forts in Kerala: Agra Fort, Chittoor Fort, Gwalior Fort and Delhi Red Fort. Fort means Kotai. And Prosa Kotla palaces in Jaipur. Jaisalmer and Jodhpur signify the greatness of the Rajput dynasty what wielded enormous power from these places. Qutub Minar and Alai Darwaza, the tombs of Iltutmish, Balban and all the Mughal rulers are the other prominent structures recognized as valuable sources of information. புது வகையான நினைவு சின்னங்கள் இந்த டெல்லி சுல்தானியருடைய காலத்துல
அதே போல முகலாயர்களுடைய காலத்திலும் அதிகமாக கட்டப்பட்டது. ராசபுத்திரர்களுடைய மேன்மையான அடையாளமாக இருக்கக்கூடியது குதுப் மினார், அலை தர்வாசா. Balban and the Mughal rulers are the other prominent structures recognized as valuable sources of information. பால்பனுடைய காலத்தில் அதிகமான கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. Cities in ruins such as Firozabad and Tughlaqabad in North India and Hampi in South India remain rich repositories of the history of medieval India. வட இந்தியாவில் உள்ள பாலடைந்த நகரமாக ஃபிரோசாபாத் சொல்லக்கூடிய நகரம், துக்லகாபாத், இவை எல்லாம் தென்னிந்தியாவில் உள்ள இடைக்கால இந்திய வரலாற்றுக்கான ஆதாரங்களாக திகழ்கின்றது. தேங்க்யூ.